कोई पिछला पैर होवे ते दास्ताना सुन वालिया मित्रां दी, रब्बा दम दम खैर होवे। सारे सुन वाले दोस्तां सज्जना मित्रां बेलियां नूं GS स्टूडियो की तरफों सादक भट्टी दा ते लाला जी GS स्टूडियो वालियां दा मुहब्बता भरिया सलाम। मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो, दास्तान पीर मुरादिया दे आखिर दे विच असां दस्सिया सी इस तो बाद दास्तान पेश की जाएगी पूरन भगत नवें अंदाज विच मुकम्मल दास्तान। मेरे दोस्तों, जिस भरा ने प्रोग्राम ते बुलाना होवे बुला सकदा है, उत्ते नंबर मौजूद है। इस दास्तान की फरमाइश करते ने मेरे बड़े प्यारे दोस्त चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, कैनेडा तो तारा सिंह ढिल्लो, नारकवाल 530 चों जाज कमो ते हमजा कमो, डॉक्टर शरीफ गुज्जर ते मनीर गुज्जर, निके दौलताने तो बाबा मनीर ते ओदे साथी, काले वाले चीमे तो जकाउल्ला चीमा ते ओदे साथी, शेर गाड़ू काड़े तो मुदस्सर रहमानी, पीर महल तो मोहम्मद रियाज, करतारपुर तो मुहम्मद अंदीम, मुहम्मद वसीम, चंग तो गुलाम शबीर मलंगी, शहर मरीदकियां चों हकीम रमजान, सदीकिया कानूनी तो मीन जट। मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो, हुण उन्हें अज दी दास्तान पूरन भगत वल्ले। मेरे दोस्तों, यह वाकया सियालकोट दा है। उत्थे एक राजा सलवान होया है, उन्होंने अल्लाह ताला ने पुत्र दिता। उन्हें नजूमियां नूं सद्दिया, आख्या है नजूमी मेरे पुत्र दे बखत कैसे ने। नजूमियां ने वेख्या, वो कहन लगे बादशाह तेरे पुत्र दे मत्थे ते एक बड़ा वड्डा गिरोह है, इनू 12 साल पोरे विच रखिया जाए। राजे सुलवान ने इंज कीता, पूरन भगत नूं पोरे दे विच रख दिता। जिसले 12 साल होए, राजे सुलवान ने पूरन भगत नूं पोरे विचों कढिया ते कहन लगा, जा पुत्रा अपनी मां नूं सलाम करके आ। पूरन भगत थोड़ा जा टुरिया ते फिर पिछा मुड़ पिया, आंदा अब्बा जी मेरिया मावां किन्नियां ने। राजे सुलवान ने कहा, पुत्र तेरिया मावां 2 ने, अक्षरा तेरी मां सखी है ते लूना तेरी मां मात्रा है। सब तो पहला जाके तू अक्षरा नूं सलाम करना है। पूरन जदी सती सलाम करन जांदा है, क्यों सलाम किस तरह करन जांदा है, सादक भट्टी बाग मोड़ वाला पेश करता है ते लाला जी GS स्टूडियो वाले रिकॉर्ड करते ने ते शायर की लिखता है। ओ पूर्ण कचहरियों टुर पिया, सच्चे रब दा नाम ते आओए, ओनू अगों ब्राह्मण मिल पिया, देंदा मत्थे तिलक लगाओए। पूर्ण विचले बाजारे पै गया, अजरा बेखे पुत्र दारा होए, दूरों आउंदा पूरन वेख्या, वारी जावा वेख्या, ओनू देन दी हुक्म सुनाओए। मेरे सजनों मित्रों बेलियो, रानी अक्षरा ने पूरन नूं कहा, पुत्रा जा सब तो पहला लूना जाके सलाम कर, ओदे दिल विच इह ना गल आवे कि मेरा पुत्र हुंदा ते मैनू पहला सलाम करदा। आदे पूरन अपनी मां मात्रा नूं किस तरह सलाम करन जांदा है, सादक भट्टी बाग मोड़ वाला पेश करदा है। हलावे साजा वालिओ, पूरन किस तरह सलाम करन जांदा है ते शायर की लिखदा है। पूर्ण पिछले पैरी परतिया, मैंने लूना दी बड़े आई जाए, पूर्ण पौड़ियों पौड़ी चढ़ गया, मत्था लूना नू टेके जाए, लूना दे थम धर्म दे टुट गए, ओदे दिल विच चढ़ियाई चाए, आंदी ला पैरां तो मौजड़े,
छेज मेरी ते आओए आंदी तू छते मैं मेडिया रब दिता ही हाल बनाओए आंदी डर रखे जे बाप दा दे मोरा द्या मरवाओए ये आखी मनी ना पूर्णा ओए पूर्णा दिन चढ़े दिया मरवाओए मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो पूरन जदी सती ने ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਣੀਏ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਣੀ ਏ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ ਪੂਰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਆ ਪੂਰਨ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਕੀ ਬਾਣ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਇਸਤਰੀਓ ਤੇ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਮਤੀ ਜੰਮਿਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਮਾਏ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਆ ਪੂਰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਈ ਅਕਲ ਧਿਆਨ ਮਾਏ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਪੂਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਨਾ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਣੀ ਏ ਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਕੂੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਕਣਾ ਕੂੜ ਤੂਫਾਨ ਹੋਏ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਮਜਰਾਨ ਹੋਏ ਗੋਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਐਡ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਖ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਲਈ ਨਾ ਤਰਿਆ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਹੋਏ ਵੇ ਮੈਂ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾਣ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਏ ਪੂਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਉਥੋਂ ਨੱਸਿਆ ਜੀ ਪੂਰਨ ਉਥੋਂ ਨੱਸਿਆ ਕੋਈ ਲਾ ਸੀਨੇ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ੋਰ ਹੋਏ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਣ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਦੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਦੀ ਛਡਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਗੋਲੀਏ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਗੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਣੀਏ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਮਜਾਰੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਆਂਦੀ ਰਾਣੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਨੀ ਏ ਆ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ 101 ਮਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਰ ਕਰਦੀ ਏ ਰਾਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ ਆਂਦੀ ਢੀਸੀ ਮੰਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਬੂਏ ਵਿੱਚ ਡਾਨੀ ਨੀ ਤੂੰ ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ
मेरे पिंडे देवलानी नी मैं रोटी खानी ताए गोलिए ताए जे पूरन द्या मरवानी। आ मेरे दोस्तों सजनों मित्रों, गोली उथों राजे वाल जांदी है। वो किस तरह जांदी है? ओ गोली उथों टुर पई जेड़ी गई कचहरी दा ओए, अगे राजा बैठा तख्ते ओनू गल समझांदी जाओए, तेनू लूना रानी सददी। राजा एक बारी मैली आओए, ओ राजा उथों टुर पिया जेड़ा आया महिला दे कोल होए, अगों बल दे दीवे बुझ गए। राजा वेख होया गम खोर होए, तेनू हसदी बसदी छड्ड गया जिए विच बागां दे कोल होए। तेनू किसने मारियां बोलियां, इन्ने मारे कहर दे बोल होए, नीजा पुत्तर निकले पोरियो जा ओंदे ते गईए डोल होए। ओथे रन्ना भेत नहीं दसदियां, ओथे रन्ना भेत नहीं दसदियां, वारी जावां दसदियां मर्द लख पै करन कुलोल होए। मेरे दोस्तों सजनों मित्रों बेलियो, राजे सलवान ने आके लूना को पुछया तेनू की होया? तेन मैं रासदी पासदी छड्ड गया सा। रानी लूना ओथे एक मगर करदी है, राजे सलवान नू की आंदी है, शायर की लिखदा साधक पट्टी पेश करदा। आंदी मैं भुलेखे तुसां दे, मैं भुलेखे तुसां दे, राजा दित्तिया सेज बिछाओए, पूरन लाए पैरां तो मौजड़े, मेरी सही ते चढ़ी आई आओए। वे मैं पुत्तर पुत्तर आखदी नहीं छड्डिया शर्म होए, वे मैं भली समाजे दुध दी अपनी इज्जत लई अब चाओए। जे पूरन ना मारे राजा पैजू पेकिया वाले राओए, जे आखी मनी ना राजा वे तू राजा मैं भैन ते तू भराओए। आख्या राजा जे तू मेरी गल ना मनी मैं भैन ते तू भरा होए। राजा सलवान इन्नी गल सुन के बड़ा हैरान परेशान होया, कहन लगा रानी जेड़ी इन्नी गल करन लगी है, पूरन जदी सदी ने बाकी कोई काम खराब किया है, तो जलादा नू सादा है, आंदा जलादो पूरन जदी सदी नू कतल कर दिओ। आ जलाद रानी अक्षरां कोल जांदे ने तो उन्हू जाके दसदे ने राजे दी गल वो किस तरह जांदे ने। ओ जलाद उथों टुर पिया जाके अक्षरां नू दे समझाओए, राजा आंदा ही पुत्तर मार दे
ਪੰਜ ਕਮਾਨੀ ਥਾਂ ਓਏ, ਇਹ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਿਆ ਓਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਣੀ ਅਛਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੇ ਜਲਾਦੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀਏ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਲਾਦ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਜਲਾਦ ਦੇ ਨਹਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਦ ਦੇ ਨਾਂਦਿਆ ਪੂਰਨਾ, ਜਲਾਦ ਦੇ ਨਾਂਦਿਆ ਪੂਰਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਓਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਤਿਆਂ ਪਾਪ ਨਾ ਚੜਨਗੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਲ ਮਲ ਨਾ ਓਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੂਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਆ ਓਏ। ਪੂਰਨ ਜੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਿੰਦਾ ਅੱਖੀਓਂ ਨੀਰ ਵਗਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਛਰਾਂ ਮਾਤਾ ਜੰਮਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਛਰਾ ਮਾਤਾ ਜੰਮਿਆ ਓਏ ਜੰਮਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਜਲਾਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆ ਪੂਰਨ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾਹ ਧਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੂਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਤੇਲ ਕੜਾਹ ਦਾ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਤੇ ਲੂਣਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਨੇ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਤੇਲ ਨੇ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਗਿਆ ਘਬਰਾਏ। ਹਲਿਓ ਇਨਤਾ ਰਾਜਾ ਬੋੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਬ ਚੜਾਏ। ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ ਪੂਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆਏ। ਜਿਨੇ ਸਿਦਕ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਓਏ। ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੀ ਚਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਨੇ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ,
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਨੇ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੂਰਨ ਤੇ ਲੂਣਾ ਨੇ ਕੜਾਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਲੂਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਮਜਾਦੀਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਦੋਸਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੈਂ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਕਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਆਂਦੀ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ ਚੇਲੜਾ, ਜਾਦੂਗਰਨੀਏ ਦੀ ਮਾਂ ਓਏ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗ ਬੰਨਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਈ ਤਾਂ ਓਏ, ਤੇਰੀ ਗਰਕ ਚੈਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨੀ ਅਦਲ ਨਿਆਂ ਓਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੂਣਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਜਲਾਦੋ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੱਦੂ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ? ਆਂਦੀ, 4 ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ, ਵੇ 5ਵੀਂ ਉਹਦੀ ਧੀ, ਉਹ 6ਵੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਰਾਜਾ 7ਵਾਂ ਬਾਵਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 7 ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਝਾੜ ਲਏ, ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਝਾੜ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਜਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਢ ਕੇ, ਲੂਣਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਈ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਈ ਤਖ਼ਤ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਤਖ਼ਤ ਤੇ, ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ। ਆ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਆ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਓ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਲੋ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀ, ਰੱਸਾ ਪਾਲੋ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਕਰੋ ਮਰੋੜ, ਇਹਦੇ ਅੱਖੀ ਤੇ ਆਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਲੈਣਾ ਮੱਥਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋੜ, ਉੱਤੇ ਛੰਨਾ ਭਰ ਲਓ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਜੋ ਲੂਣਾ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਲੂਣਾ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣੀ ਓਏ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਓਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਲਾਦ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਹਰਨਿਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਏ, ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੂਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਇਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹਰਨ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਛੰਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੂਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਲੂਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਏ ਇਥੋਂ ਸੂਈ ਤੇ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਛੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੋਲੀ ਸਿਰ ਛੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਸੂਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਧਾਗਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਲੂਣਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੋਟੇ ਦੇ ਧਾਗਾ ਵਲ ਕੇ ਪੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੱਤ ਪਾਈ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਏ। ਤੇ ਲੂਣਾ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੇ ਜਲਾਦੋ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਦੀ ਰੱਤ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਰਾਤ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਰਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਆ ਜਲਾਦ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਜੂਸਾ ਭੜਕਿਆ, ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣ ਓਏ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵਾਂ ਲਾਣ ਓਏ। ਉੱਥੇ ਗੰਢੜੀ ਬਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਓਏ, ਪੂਰਨ ਦੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾਣ ਓਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਲੀਓ, ਜਲਾਦ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੰਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਬਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ 1.25 ਲੱਖ ਚੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਓ ਪੁੱਤਰੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, 2-4 ਕਰੂਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀਏ। ਚੇਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨਾਲ ਗੜਵੀਆਂ ਨੱਪ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭੱਜ ਵਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਲਨਾਥ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨ, ਕੋਈ ਪਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੜਵੀਆਂ ਨੱਪ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਖੂਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਏ? ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਲਮਕਾਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਨਾ ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਲਮਕਾਈ। ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਦੀ ਗੰਢੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਇਹ ਜਦੀ ਸਤੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਜੋਗ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 12-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਮਾਂਜਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਕੀ ਗੰਢੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਜੇ ਐਡੇ ਹੀ ਜਦੀ ਸਤੀ ਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਚੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਲਾਂ ਵੀ ਸਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਪੂਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਉਹ ਗੇਰੀ ਰੰਗ ਪੁਸ਼ਾਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਲਗਾਈ ਓਏ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਈ ਓਏ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਉਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮਹਿਲ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਓਏ। ਉਤੋਂ ਗੋਲੀਆਰੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿੱਚ ਕਲੇਜੇ ਧਾਈ ਓਏ। ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਸਾਧੂ ਦੇ ਆਈ ਓਏ। ਆਂਦਾ, ਖੈਰ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੋਲੀ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੋਲੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜੋਗੀ
ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਏ। ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਓਏ। ਹੁਸਨ ਜੋਗੀ ਦਾ ਰਾਣੀਏ ਨੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨੀ ਵੇਂਦਾ ਸਾਰੀ ਗਸ਼ ਪੈ ਜਾਮਦਾ। ਰਾਣੀਏ ਕੁਫਰ ਦਿਲੇ ਦਾ ਨਸੇ ਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੂ ਗੋਲੀ ਦੀ। ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਰੋਂ ਕੇ ਆਈ ਓਏ। ਹੁਸਨ ਜੋਗੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉਥੇ ਖਿੱਚ ਕਲੇਜੇ ਤਾਈ ਓਏ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਜੀ ਹੈ ਲਾਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਸਾਧੂ ਦੇ ਆਈ ਓਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਚੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਉੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ? ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਪੂਰਨ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਪੂਰਨ ਬਈ ਪੂਰਨ ਉਹ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ, ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੀ ਆ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਆਟੇ ਦਾ ਚੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਆ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੁੱਗਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਲਿਆਉਣੀ ਸੂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ। ਆ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਓ ਮੋਤੀ ਮੋੜਨ ਪੁੱਤਰਾ ਮੋਤੀ ਮੋੜਨ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਟਰ ਜਾ ਓ ਨੀਰਾਈ ਓਏ। ਓ ਪੂਰਨ ਉਥੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਓ ਟੁਰਿਆ ਓ ਨੀਰਾਈ ਓਏ। ਉਥੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਦੀ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਾਈ ਓਏ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਓਏ। ਆਂਦਾ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਥੇ ਪੂਰਨ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਓ
ਆ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਣੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਰਡਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਤੀ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਓ ਰਾਣੀ ਆਂਦੀ ਨੌਕਰਾਂ, ਜੀ ਰਾਣੀ ਆਂਦੀ ਨੌਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਓਏ, ਮੇਰੇ ਉਫ ਦਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਏ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਓਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਾਣੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਕਾਵਾਂ, ਉਹ ਟਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਓਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਪੂਰਨ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਪੂਰਨ, ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਪੂਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਲਿਆਇਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਬੇਲੀਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਰਾਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਰਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਠਾ ਕੇ, ਉਹ ਡਿੱਠਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਡੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਬਿੰਦਿਆ ਸਾਰ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਡੰਗ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿੰਦਿਆ ਸਾਰ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਜੀ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਵਾਰ ਜਾਵਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਓਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਡੋਲ ਗਏ, ਪੂਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਇਥੋਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ 5 ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾ। ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਜਦੀ ਸਤੀ ਜਵਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਦੀ ਏ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਦੀ ਏ। ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਚੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਮਦੀ, ਬਈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਭੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਈ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਈ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਆ ਸਭ ਗੋਲੀਆਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਉਥੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਸਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਮਹਿਲਾ ਚੋਂ ਨੱਸਿਆ, ਪੂਰਨ ਮਹਿਲਾ ਚੋਂ ਨੱਸਿਆ, ਕਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਏ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਆਂਦਾ ਅੱਵਲ ਰੋਡ ਵਿਸਾਖ ਦੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੈਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਖਾਮਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਮਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਧਰੋਂ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਧਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਦੁਆ ਓਏ, ਤੂੰ ਬਾਗ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਨ ਲਾਓਏ, ਤੇਰਾ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਈ, ਨਾਲੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਓਏ, ਉਹ ਖੂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਖਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆਮਦੇ, ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਆਮਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਖੈਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਗੇੜਿਆ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪਏ ਤੇ ਬਾਗ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਿੱਕਰ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਧਰੋਂ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਸਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਛਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਓਏ, ਮੇਰੇ ਉਫਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਏ, ਜਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਓਏ, ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਨ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਬਾਪ ਓਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰਨ ਉੱਠ
दोस्तों सजनों मित्रों बेलियो पूरन जदी सती नहीं सिल वेख्या उन्हें कहा ते मेरा बाप ऐ माता लूना मात्रा है ये भी मेरे को आ गए ने ते राजा सलवान पूरन जदी सती नाल एक गल करदा है वो केड़ी गल करदा ते शायर की लिखदा आंदा घर रानी वसदी घर रानी मेरे वसदी ए रानी नौजवान होए बाल खेड़दा नहीं घर मेरे सुंजे महल मकान होए कहंदा पुछ राजा रानी कोलों नाले झूठ ते सच नतार होए ओ पुत्र सी घर तुसां दे है तुसां दे तुसां छड्डिया खेड विचार होए उथे राजा पुछदा रानी कोलों मैनू सच दी गल सुना ओए आंदी झूठ ना मारी रानीए तू संता दे दरबार होए आंदी पुत्र तेरे दा दोष नहीं आंदी पुत्र तेरे दा दोष नहीं वारी जावा दोष नहीं मैं छड्डिया खेड विचार होए आ रानी कहन लगी राजा जी तेरा पुत्र बेकसूर सी राजा जी मैं भुल गई सा मेथों बड़ी वड्डी गलती हो गई सी मैनू माफ किया जाए राजे सलवान नू उथे गुस्सा चढ़ जाता है और रानी नू की आंदा है ते शायर की लिखदा उथे गुस्सा चढ़िया राजे नू दी गुस्सा चढ़िया राजे नू उथे हो गया रतों रात होए उथे अगों पूरन उठ के फड़ ले राजे दे हथ होए आंदा ना कर राजा बेइज्जती उथे ओ भी मन गया होए ओ पुत्र होवे कर तुसां दे ओदा तरी रसालू ना होए ओदा घोड़ा रवेगा पीड़िया ओदा घोड़ा रवेगा पीड़िया वारी जावा पीड़िया जेड़ा फिरे गरां गरां होए आ मेरे दोस्तों पूरन जदी सदी ने राजे सलवान नू दुआ दिती आख्या तुहानू अल्लाह ताला पुत्र देगा ओदा नां तुसां राजा रसालू रखना है उधरों मेरे दोस्तों पूरन जदी सदी दी सकी मां नू पता लगा जिदा नां अछरा सी भी मेरे पुत्र दे बाग विच कोई गुरु आया है ते मैं भी जानी आ जाके दुआ करानी आ ते रानी अछरा आ गोली नाल गल करदी ए ते उधरों अपने नौकरां नाल भी गल करदी ए ते नौकरां नू की आंदी ए ओ रानी आंदी नौकरो रानी आखे नौकरो मेरा घोड़ा करो तैयार होए मेरे उप दिले विच हो गए जावा पुत्र वाले बाग होए ओ नौकरा घोड़ा पीड़िया
ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਰਾਣੀ ਅਛਰਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏ। ਆ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ। ਤੇ ਅਛਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਧਰੋਂ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ। ਮਾਤਾ ਅਛਰਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਛਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਆਇਆ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ।